ओ टोचे, ओ टोचे। ओ यार डिंपी, मैं तेरे को आन लगा ही। ओ मामा बोलेगा भी की होया? मेरा ते माही जी का ब्याह पक्का हो गया। की? ओ आ की बोलन दे तू? आहो यार, बैंड वजी पई है मेरी। पापा जी मैनू माफ करियो। वहां तो बहुत बुरा फंस गया तू। हुण की करेंगा? हाँ यार, ना मैं माही जी ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਾਹੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਡਿੰਪੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖੱਪਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਬ ਵੱਜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। पटाका भी यार, जो बम ब्लास्ट ओ आ कदों होया? थोड़ी देर पहले ही। हेलो, मैं क्या जी हैप्पी दिवाली सोहणिओ। नाले थैंक यू गिफ्ट लई। विकी, विकी वीर जी। निम्मू की होया? तू रोन क्यों डई है? नाले की होया वीर नू? कि वीर जी पटाकियां दे बाजार च की हो गया पटाके वाले बाजार च? बोल निम्मो। पटाकियां दे बाजार च बम ब्लास्ट होया। की पटाके वाले बाजार च बम ब्लास्ट? बम ब्लास्ट? बाऊ जी, तू ही ना बाहर ना जाओ। ओ पटाकिया दे बाजार से ना बम ब्लास्ट हो गया है। हाँ पुत्र। अच्छा निम्मो, तू ना मेरी गल सुन। तू ना रोना बंद कर ते मैनू खुल के दस गल की है कि तू है कित्थे इस वेले? विकी वीर जी नू ना बम ब्लास्ट सट्टा लगियां ने ते असीं हुणे हस्पताल आए हां। की वीर ठीक ते है ना? की होया वीर नू? माही वीर जी। निम्मा वीर नू की होया? बोल। सानू भी नहीं पता कि की होया, बस इन्ना पता है कि वीर जी ते बहुत सट्टा लगियां ने ते असीं हस्पताल आए हां। कित्थे जान रही है माही? मम्मी, वीर नू सट्टा वजियां ने, मैं हस्पताल जान दी हां। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एहो जे हालातां च मैं तैनू घरों बाहर पैर नहीं पाण देना। वीर नू सट्टा वजियां, मैं जाना ही जाना। प्लीज मेरा हाथ छड्डो मम्मी। आ वेखण दे हो? माही पुत्र, इस वेले माहौल बहुत खराब है, तेनू बाहर नहीं जाना चाहिए पुत्र। नहीं बाऊ जी, मैनू जाना पैना। निम्मो ना बहुत रोन रही ही, मैं एक बार जाके वेखना चाहनी हां बाऊ जी। माही दीदी मैं भी आना तुहाडे नाल। विक्की तू नाल रही उदे। ये की गल बनी जोगी जी? तुहें उन्हां नूं रोकिया क्यों नहीं? कमाल कर दी आशा, तू दी शक्ल वेखी सी कितनी घबराई हुई सी। तेनू लगदा उन्हें रुकना सी? मैं तुहानूं कहण डई हां, ये कुड़ी ना हत्थों निकलदी जांदी है। मैनूं ही कुछ करना पैना। आशा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ टाइम ते ना सानू बहुत सावधानी वरतनी चाहिए है। मैनूं तां लगदा कुछ बहुत माड़ा होण वाला है, पर मैं ऐतकी अपने परिवार नूं कुछ नहीं होण देंगी। आशा, गल की है? मैनू इदां क्यों लगन दिया तू मेरे तो कोई लुकाण नहीं? पता नहीं ये कुड़ी सानूं होर की विखाएगी। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। आशा, तू दसेंगे कि होया की है? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਟੋਚੇ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਮਾਹੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। देख, जे तू मेरे तो को लुकाएंगी ना
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਸਬਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ? ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਏ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਾਏ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? आप अगे देखते हो। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਨਿੰਮੋ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ।
प्लीज वीर ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ प्लीज ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ प्लीज दीदी दीदी तुझे की करन रहे हो ਵਿੱਕੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀਰ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀਰ ਹੀ ਸੀਗਾ प्लीज शांत हो जाओ बैठो तो मैं देखता आओ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਲੋਕੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਸਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਡੇਰੀ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿੰਮੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ मैं हले अंदर जा रहा हूँ वेख के दसदा कि गल हुई ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ नहीं आईसीयू च कोई भी अंदर अलाउड नहीं है ते तुसी सारे उरे उड़ीक करो मैं अंदर जाके देखदा हे माता रानी प्लीज वीर ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ प्लीज वीर ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ प्लीज वीर ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ
ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आशा, मैं तेरे ते कोई इल्जाम नहीं लान दिया। मैं तो हमेशा माही नूं इक्को गल समझाई कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਸ ਆਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ। आशा, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਹੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਮਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। आशा सबक सिखाना चाहनी है? ਆਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਵਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਹਿੰਮਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮਾਹੀ ਦੀ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਆਸ਼ਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। पूछते हैं। ਉਹ ਨਿੰਮੋ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ। दीदी वो वीर का इलाज करते पे ने ना, तू चिंता क्यों करन दे हो? तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होएगा। चंगे ख्याल लिया दिल च तो सब वधिया ही होएगा। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਹਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਹੈਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਲਾਲੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ।
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੋ? ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਕੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ